হুম, কালকে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে যে বেসিক্যালি কোন মেমোরি আছে, কি কি মেমোরিতে কি কি স্টোর থাকে। যে পার্টটা আমাদের বাদ গেছে সেটা হচ্ছে ইন্টারফেস। দ্যাট ইজ ভেরি ভাইটাল ফর রাউটার। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টারফেসেস রাউটার মেনটেন্স কি করে। বেসিক্যালি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ হ্যাভিং দ্য ইন্টারফেস? Basically, two purposes we have. First, connect the router to the network for frame entry and exit, and can be the motherboard on a separate module. So, two things are there. First, রাউটারের সঙ্গে আমার সিস্টেমকে কানেক্ট করতে হবে, কারণ এর কোনো ইনপুট আউটপুট ডিভাইস নেই তার জন্যে। সেকেন্ড হচ্ছে আমার আদার্স নেটওয়ার্কে কানেক্টিভিটিটা করতে হবে। মানে রাউটারকে ऑपरेट করতে গেলে তার একটা ইনপুট आउटपुट डिवाइस दरकार, যেটা আমি কালকে বলেছিলাম। जो मैंने कल बताया था कि राउटर एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर के माफी की है, सिवाय दो के पॉइंट। एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में होता है, कीबोर्ड माउस सब कुछ होता है, जो राउटर में नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे राउटर का होगा ना, हम अगर एक पीसी को एक कंसोल बना के राउटर के साथ जुड़ेंगे, तो क्या वो कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, तब राउटर का कंसोल मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगा ये पीसी। हो सकता है पीसी, हो सकता है लैपटॉप, व्हाटएवर। तो हम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पीसी, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो उसके लिए एक पोर्ट चाहिए जहां पर इसको कनेक्ट करना है। कनेक्शन के लिए तो पोर्ट चाहिए। सो एक है कंसोल के लिए कनेक्ट करना, इसको छोड़कर अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट है। डिफरेंट टाइप से पोर्ट আছে আমাদের। কি কি পোর্ট? প্রথম দেখো ইথারনেট। সো ইফ ইউ কনসিডার দ্য ইথারনেট অ্যান্ড ফাস্ট ইথারনেট, সো ইথারনেট মিন্স দ্য স্পিড অফ হ্যাভিং 10 mbps speed. But if it is a fast ethernet, then it must maintain 100 mbps speed. If it is gigabit ethernet, then it must be 1000 mbps, 1 gbps. 1000 mbps equal to 1 gbps. Fast ethernet. सीरियल पोर्ट ऑब्वियसली इट शुड हैव सीरियल पोर्ट। इसीलिए सीरियल पोर्ट होगा कि अगर डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये सब जो है ना, ये सब के सभी हर एक जो राउटर होगा सब में इतना ही पोर्ट होगा, नॉट दैट। रिमेंबर, अब जो मॉडर्न जो सब राउटर है ना, जैसे कि मेरा लैब में, नेटवर्क लैब में हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी में नेटवर्क लैब है, उसमें जो राउटर्स है उसमें सीरियल पोर्ट नहीं है, सब यूएसबी কানেক্টর। তোমরা দেখবে রাউটার যখন ওখানে দেখবে, তোমরা ল্যাবে যাবে তখন দেখতে পাবে যে ওখানেতে কোনো ইউএসবি কানেক্টর, তোমার সিরিয়াল কানেক্টর নেই, ইউএসবি। বাট আমরা যখন কাজ করেছিলাম তখন রাউটারে কিন্তু সিরিয়াল পোর্ট থাকতো এবং সিস্টেমেও সিরিয়াল পোর্ট থাকতো। ওই সিস্টেমটাকে আমরা सीरियल पोर्ट के थ्रू दिए कनेक्ट करता हम लोग जब काम करते थे। और बहुत सारे पहले क्या होता था, उस डेस्कटॉप में भी सीरियल पोर्ट रहता था 9 पिन का, और राउटर में भी रहता था, और एक स्पेशल केबल था। इस केबल को कहते हैं कंसोल केबल। एक तरफ RJ45, दूसरा तरफ होता है 9 पिन कनेक्टर। वो जाके कनेक्ट हो गया डेस्कटॉप पीसी में, और ये जो RJ45 ये कनेक्ट हो जाएगा राउटर का इथरनेट पोर्ट में। हम दिखाएंगे पिक्चर, अभी दिखाएंगे। तो ये पहले चलता था, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर इथरनेट पोर्ट, पहले राउटर में इथरनेट पोर्ट रहता था, उसके बाद फास्ट इथरनेट पोर्ट, अब तो गीगाबिट इथरनेट पोर्ट भी रहता है। सीरियल तो उसी के लिए है। अगर तुम चाहो कि मेरा राउटर जो नेटवर्क बनेगा, उस नेटवर्क बनाने के लिए हम অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করেंगे, আমরা অপটিক্যাল ফাইবার করব, তাহলে তোমার এখানে টোকেন রিং কানেক্টর রাখতে হবে, কারণ যেখানে অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি পোর্ট থাকবে। আদারওয়াইজ কিন্তু তুমি রাউটারকে কানেক্ট করতে পারবে না। এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। আইএসডিএনটা এখন আর চলে না, কিন্তু অবসলিট হয়ে গেছে। বেসিক্যালি ব্রডব্যান্ড আসার পর এটা পুরোটাই অবসলিট হয়ে গেছে। লিজ লাইন ছিল, আইএসডিএন ছিল। তো এই আইএসডিএন কানেক্টর যদি থাকতো আগেকার দিন, আমি কাজ করেছি, যখন আমার রিমোট ডায়াল করতে হতো তখন আমরা কি করতাম, এই আইএসডিএন কানেকশন আমাদের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে দিয়ে দিত, এবং তার একটা ডায়ালিং পোর্ট থাকতো। ওই পোর্টেই আমায় ওই কানেকশনটা ফেলতে হতো। এবার আমরা রিমোট ডায়াল যখন করতাম, রিমোট রাউটারের সঙ্গে কমিউনিকেট করতাম,
তখন ওই আইএসডিএন কানেকশনের থ্রু দিয়ে যেত। এবার এই আইএসডিএন এর দুটো ইন্টারফেস থাকতো, একটা পিআরআই মোড, একটা বিআরআই মোড। বেসিক্যালি ইন্ডিয়াতে ইউজ করা হয় বিআরআই মোড, কিন্তু বাইরের দেশে হচ্ছে পিআরআই, প্রাইমারি রেট ইন্টারফেস আর বেসিক রেট ইন্টারফেস বলা হয়। তো ইন্ডিয়াতে সেটা ইউজ করা হতো। আর একটা হচ্ছে লুপব্যাক ইন্টারফেস। লুপব্যাক ইন্টারফেসটা কি কারণে ইউজ করা হয়, এনি আইডিয়া? লুপব্যাক কথাটা তোমরা পেয়েছো, বলতে পারো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লুপব্যাক? স্যার নিজের নেটওয়ার্কটাকে চেক করার জন্য। লুপব্যাক অনেকটা তাই কনসেপ্টটা। এখানে লুপব্যাক অ্যাডাপ্টার থাকে, প্রত্যেকটা মেশিনেই দেখবে লুপব্যাক অ্যাডাপ্টার থাকে। লুপব্যাক অ্যাডাপ্টার হচ্ছে ওই মাইক্রোসফট লুপব্যাক অ্যাডাপ্টার, যেটা মাইক্রোসফটের প্রোডাক্টে থাকে। লুপব্যাক অ্যাডাপ্টারের থ্রু দিয়ে ও রাউটার নিজেকেই নিজে ক্রস করে, মানে এটা সব ক্ষেত্রেই তাই, একই জিনিস ঘটে আর কি, লুপব্যাক অ্যাডাপ্টারের থ্রু দিয়ে। ইনবিল যদি লুপব্যাক অ্যাডাপ্টার থাকে তাহলে রাউটার কি করবে, তুমি নিজেকে পিং করবে, নিজেকে সিগন্যাল পাঠিয়ে চেক করবে। কিছু কিছু কাজ আমরা লুপব্যাক অ্যাডাপ্টারে করতে পারি ফর ট্রাবল শুটিং পারপাস, not for general purpose, remember, specialized purpose। তারপরে যেটা হচ্ছে कंसोल पोर्ट, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম। कंसोल पोर्ट क्या है? कंसोल पोर्ट के एक तरफ होता है RJ45 कनेक्टर, दूसरी तरफ होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट मतलब 9 पिन, 5-4 9 पिन कनेक्टर। तो ये 9 पिन कनेक्टर कनेक्ट होता है पीसी में, और दूसरा तरफ जो RJ45 कनेक्टर है वो कनेक्ट होता है राउटर का जो कंसोल पोर्ट है, वहां पर जाके कनेक्ट हो जाता था। अभी जो राउटर मिलता है वहां पर कंसोल पोर्ट नहीं रहता है, सभी तो यूएसबी स्पेशल टाइप का पोर्ट से ही चलता है। नेक्स्ट इज द ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट किस लिए यूज होता है, एनी आइडिया? স্যার কেবল টিভি থেকে যে ইন্টারনেটের কানেকশনগুলো আসতো। হুম। ऑक्सिलरी पोर्ट হচ্ছে बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलियरी? इट मींस इट इज यूज फॉर हेल्प। जैसे कि ऑक्सिलियरी हम लोग बोलते हैं ना, जो ऑक्सिलियरी वर्ब, मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें एम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब मेन वर्ब होता है गो, मतलब ये गो को क्वालिफाई कर रहा है, कि हेल्प कर रहा है कि भाई तुम्हारा टेंस क्या है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पता चलता है? एम बिठा के और आईएनजी कनेक्ट करके, तो হেল্প করতে হয়। অক্সিলারি মানে সাহায্যকারী ভার্ব। তুমি এখানে অক্সিলারি পোর্ট মানে হচ্ছে সাহায্যকারী। তুমি যেটা বললে যে যেটা কানেক্ট করার বা করা যায় সেইটা। এক সেকেন্ড একটু, হ্যাঁ হোল্ড করো। Okay, so this is the auxiliary port. Next, this is the internal structure of the router. Basically, it is a standard structure. That is why I am showing it. এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড 2600 রাউটারের যে স্ট্রাকচারটা, এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার। ঠিক আছে? One moment.
Just see, this is the power supply section. Same thing, just it is a motherboard. That is why I am telling you that this is a motherboard. Now here is the fan. This is the boot ROM. This is the processor CPU. This is RAM socket, and this is the flash RAM socket, and this is a boot ROM. This is the internal structure, মানে একদম ক্লিয়ার স্ট্রাকচার হচ্ছে একটা 2600 সিরিজের যে রাউটার, সেই 2600 সিরিজের রাউটারের একটা ক্লিয়ার পিকচার, একটা ইন্টারনাল পিকচার। এটা সবার ক্ষেত্রে এক হবে না, নট নেসেসারি ইট উইল বি সেম ফর অল। It is a standardized structure of 2600 router. Okay, is it clear? Okay, sir. Yes, sir. This is the external component. দেখো, this is the different types of serial port. এই যে সিরিয়াল পোর্টটা এখানেও আছে, এখানেও আছে। This is the first Ethernet port. This is console port, যেটা আমি একটু আগে বললাম। अभी मैंने बताया कि कंसोल पोर्ट के थ्रू से कंसोल जब हम बोल रहे हैं कंसोल पोर्ट, इसके मतलब कंसोल पोर्ट के थ्रू से ये राउटर को कनेक्ट होता है। कंसोल मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब एक डेस्कटॉप पीसी या तुम लैपटॉप को ले आओ। ओके, दिस इज द पावर सप्लाई स्विच एंड दिस इज द पावर कनेक्शन। This is the external connections. This is LAN. This is used for LAN part. This is totally LAN part, means from switch you connect the router part. मतलब F0/0 और F0/1 whatever is written here, जो पोर्ट होगा उसके हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। कि अगर इसमें शुरुआत है F0/1 F0/2 तो वैसे ही होगा। अगर होता है F0/0 F0/1 तो उसी के हिसाब से होगा। मतलब दो पोर्ट होगा इलान के लिए, मतलब एक स्विच होगा, एक स्विच के साथ इसका कनेक्शन होगा, एक स्विच के साथ इसका कनेक्शन होगा। ओके, दिस इज द मैनेजमेंट पोर्ट कनेक्शंस। यहाँ पर ऑक्सिलियरी पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है। क्यों इसको कहते हैं मैनेजमेंट पोर्ट? जिसके थ्रू से तुम राउटर को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो या कॉन्फ़िगर कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट पोर्ट कनेक्शंस। एंड दिस इज द वैन कनेक्शन, जिसके थ्रू से बाहर कनेक्टिविटी सीरियल पोर्ट के थ्रू से चला जाएगा। जैसे कि ये जो दो राउटर होगा, दो राउटर के बीच कनेक्शन सीरियल पोर्ट के थ्रू से होगा। हो सकता है हम लोगों का जो ऑफिस में जो नेटवर्क लैब है वहां पर जो राउटर होता है वहां पर सीरियल पोर्ट नहीं है, नॉर्मल V35 केबल से कनेक्ट होता है। V35 নয়, ওটা বোধহয় ভুলে যাচ্ছি কেবলের স্ট্যান্ডার্ডটা, ভুলে যাচ্ছি নামটা। ওই কানেক্টর দিয়ে মানে করা হয়, ওটা ওয়ান কাইন্ড অফ স্পেশাল USB কানেক্টর দিয়ে করা হয় রাউটার টু রাউটার। মানে এখন যেহেতু মডার্নাইজড রাউটার হয়ে গেছে, এখন কানেক্টিভিটি আর সিরিয়ালের থ্রু দিয়ে এখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করা হয়, কারণ ফাস্ট কমিউনিকেশনের জন্য। ফিক্সড ইন্টারফেস কি হয়? সাম ইন্টারফেসেস আর দেয়ার উইথ দোজ হু আর ফিক্সড ফর এনি রাউটার। When cabling the routers for serial connectivity, the routers will either have fixed or modular ports. So the type of port being used will affect the syntax used later to configure each interface. जैसे कि तुम्हारा देखो यहाँ पर कितना सीरियल पोर्ट है, सीरियल 0 सीरियल 1। ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सीरियल पोर्ट में तुम इसको कनेक्ट कर रहे हो। ये 26 सीरीज 00 सीरीज का है, यहाँ पर सीरियल 0 सीरियल 1 है। समझ लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2700 सीरीज का एक राउटर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, नहीं है लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ। वहां पर सीरियल 1 सीरियल 2 है। अगर तुम्हारा दो राउटर होगा, एक सीरियल एक 2600 2700,
एक सीरियल 0 सीरियल 1, यहाँ पर सीरियल 1 सीरियल 2, तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सीरियल पोर्ट के साथ किसका तुम कनेक्शन दे रहे हो, उसी के हिसाब से इसका इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तुमको, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর তুমি কোনটার সঙ্গে করছো, তুমি একটা 2600 সিরিজের রাউটার নিয়েছো যেখানে আমি দেখছি সিরিয়াল 0 সিরিয়াল 1 আছে, ধরা যাক একটা সিরিজের রাউটার আমি নিলাম, সেখানে কিন্তু সিরিয়াল 0 সিরিয়াল 1 নেই, সেখানে সিরিয়াল 1 সিরিয়াল 2। তুমি যখন কানেকশনটা দেবে তখন তোমাকে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে এবং অ্যাজ পার দেয়ার রিকোয়ারমেন্ট তোমাকে কিন্তু কনফিগারটা করতে হবে। তুমিও সেখানেও সিরিয়াল 0 সিরিয়াল 1 করে দিলে, দেখা গেল সিরিয়াল 0 ওখানে পোর্টই তাদের নেই, তাহলে কি করে কনফিগারেশনটা হবে? অতএব সেটাই জন্য এখানে বলেছে যে তোমাকে সিনটেক্সটা সেইভাবেই করতে হবে। এখানে 0 1, ওখানে 0, ওখানে 0 নেই, ওখানে 1 2 আছে, তুমি এর 0 এর সঙ্গে ওর 1 কে কানেক্ট করাচ্ছ, তার মানে এর সিরিয়াল পোর্ট 0 কে কনফিগার করতে হবে, ওর গিয়ে সিরিয়াল পোর্ট 1 কে কনফিগার করতে হবে। এটা গন্ডগোল হয়ে গেলেই বিপদে পড়ে যাবে। এইখানে একটা রাফ দিয়েছে, যেমন ধরো এখানে সিরিয়াল পোর্ট দিয়েছে 0 আছে 1 আছে, এখানে একটা আইএসডিএন বিআরআই পোর্ট দিয়ে দিয়েছে, কনসোল পোর্ট দিয়েছে, অক্সিলারি পোর্ট দিয়েছে, আর কি দিয়েছে এই যে সিনক্রোনাস সিরিয়াল পোর্টস, DB60 বলা হয়, স্ট্যান্ডার্ডটাকে বলা হয় DB60, এটা দেওয়া আছে। আর বাদিকে যেটা দেওয়া আছে ওটা হচ্ছে DB15 ইথারনেট অক্সিলারি পোর্ট দেওয়া আছে। এটা একটু ওল্ড ভার্সনের রাউটারের, তুমি এখনকার অনেক রাউটারে এই পোর্টগুলো পাবেই না, কিন্তু এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড, মানে এর ওপর ডেভেলপ করেছে, তাই জন্য আমি এই পিকচারগুলোকে দেখাচ্ছি। মানে ডিফারেন্ট তুমি পাবেই, কারণ অনেক জায়গায় এখনো কিন্তু রাউটার তো আর মানে কি বলবো, রাউটার তো আর মাউস নয় যে আজকে আমি একটা মাউস ইউজ করব কালকে আর একটা করবো। রাউটার মানে মোটামুটি কেনা, মানে একটা দামি জায়গা থেকে চট করে ওরা রিপ্লেস করবে না, রিপ্লেস করলে বিপদ আছে, আবার কনফিগারেশন করতে হবে। তাই জন্য তোমরা এদের এমন হতেই পারে তোমরা এখানে এক সিরিজের রাউটারে কাজ করছো, বাইরে গিয়ে যেখানে একটা কাজ করতে গেছে সেখানে আর একটা সিরিজের রাউটার পেলে, এটা হতেই পারে। অতএব এই প্রত্যেকটা জিনিস যে ওল্ড বলে পুরনো ভার্সন, অতএব ও তো অবসলিট হয়ে গেছে, এটা কিন্তু না। তুমি দেখবে অনেক জায়গায় কিন্তু এই পুরনো ভার্সন কিন্তু চলছে, যারা চালিয়ে আসছে। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি তোমায় বলছি, দেখবে যারা একটু মানে স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন, তারা মানে তাদের যে স্ট্রাকচারাল এটা হয় হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার, সেখানে ওপরের দিকে যে রাউটারগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে মডার্নাইজড, আর নিচের দিকে যে রাউটারগুলো থাকে যেগুলো মিডিয়াম ক্যাটাগরির, সেখানে কিন্তু এই ওল্ড রাউটারটাকে ওরা ইউজ করে এখনো ইউজ করে। ল্যাবে কি আছে এই রাউটারগুলো? আমাদের ল্যাবেতে আছে একদম K9 সিরিজের রাউটার আছে, একদম মডার্ন, মানে যেটা সিসকো নেটওয়ার্ক একাডেমি ইউজ করে। সিসকো যখন ওদের নেটওয়ার্ক একাডেমির ক্লাস করায় যে ধরনের রাউটার ইউজ করে, এখানে সেই ধরনের রাউটারই আছে। ওটা তখনই আজ থেকে আমরা নিয়েছিলাম তখন 2016 শেষ 17 প্রথম দিকে, তখনই ওগুলোর কস্টিং পড়েছিল 1,25,30 করে। 4খানা রাউটার আছে, 4টে রাউটার আছে। হ্যাঁ বলো। RJ45 जो इथरनेट पोर्ट होता है ना, हम्म, वो उससे और थोड़ा बड़ा होता है ना, उस पोर्ट को क्या कहते हैं सर? RJ45 के मतलब इथरनेट बड़ा ही, का जो पोर्ट होता है, हाँ हाँ, तो वो कितने टाइप का होता है? वो फास्ट इथरनेट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है, तुम्हारा गीगाबिट इथरनेट होता है। पॉसिबली तुम गीगाबिट इथरनेट का बात कर रहे हो। गीगाबिट मतलब साइज में थोड़ा बड़ा होता है ना? हाँ, गीगाबिट मतलब 1 Gbps, मतलब 1000 Mbps ट्रांसमिशन रेट, मैक्सिमम स्पीड 1000 Mbps ट्रांसमिशन रेट। ओके, और एकदम छोटा होता है जो 8 पिन नहीं रहता है, 4 पिंस रहता है, वो होता है RJ11, जो कि ये जो लैंडलाइन टेलीफोन लाइंस है, उस टेलीफोन लाइंस के लिए इस्तेमाल होता है RJ11 कनेक्टर। उसमें 4 पिन रहता है, 2 मदर पिन और 2 मेन पिन, 2 आउटगोइंग पिन। और यहाँ पर जो RJ45 या गीगाबिट इथरनेट जो भी का हो, उसमें कनेक्टर, उसका कनेक्टर नंबर है RJ45। उस RJ45 में रहता है 8 पिन, 4 मेन पिन, 4 आउटगोइंग पिन, 8 पिन। नाउ टेल मी व्हाट इज RJ? ये जो RJ45, RJ11, so what is the meaning of RJ? Registered jack. Good, registered jack. এটা দেখে নাও।
এই পিকচারগুলো এই কারণে দেখাচ্ছি যে তোমরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গেলে কিন্তু এরকম রাউটার পাবে। তখন কিন্তু তোমরা যে সবসময় ভেবে যাবে যে আমাদের মতো K9 সিরিজের রাউটার পাবে তার কোনো মানে নেই, নট নেসেসারি। বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাউটার ইউজ হয়, দেখে নাও সেটা। এটা হচ্ছে মডিউলার সিরিয়াল ইন্টারফেস, বিভিন্ন ধরনের। দেখো এখানেতে একটা হচ্ছে 10 বেস টুইস্টেড পেয়ার ইথারনেট, বাঁদিকে যেটা রয়েছে একদম এখানেতে দেখাচ্ছে। তারপরে আছে ইথারনেট AUI, অ্যাটাচমেন্ট ইউনিট ইন্টারফেস একে বলা হয়। অ্যাটাচমেন্ট ইউনিট ইন্টারফেসটা কোথায় থাকে? সেটা হচ্ছে যদি আমি বাস টপোলজিতে ইউজ করি, সেখানে যেটা ইউজ করা হয়, যদি কোয়েক্স কেবল থাকে তাহলে AUI ওখানে ইউজ করবে, অ্যাটাচমেন্ট ইউনিট ইন্টারফেস। আর এটা হচ্ছে ISDN কানেক্টর, BRI। আমাদের দেশে যেটা চলে সেটা হচ্ছে ST স্ট্যান্ডার্ড, সেটা এখানে বলে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে কনসোল পোর্ট, আর এদিকে যেটা দিয়েছে ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ড। তুমি যদি কার্ড এখন তো মানে তুমি পাবে না, মানে আমাদের যেমন ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ড প্রায় 26 না 27,000 টাকা দিয়ে দুটো আমাদের আলাদা করে কিনতে হয়েছে। আমাদের আগে যেমন আমরা কাজ করতাম তখন ওয়্যান কানেক্টর ইনবিল্ট থাকতো রাউটারের সঙ্গে, তুমি রাউটারটা কিনে আনলে তার মধ্যেই ওয়্যান কানেক্টর, ল্যান্ড কানেক্টর সব থাকতো। এখন কিন্তু সিসকো এটা চালাকি করেছে ব্যবসার জন্য। ওরা কি করেছে, ওয়্যান কানেকশন দিচ্ছে না, তোমাকে ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ড আলাদা বসাতে হবে। এবং এক একটা কার্ড তখন নিয়েছিল 26 থেকে 27,000 টাকা, আর দুটো ছিল, মানে 54,000 টাকার দুটো ল্যান্ড কার্ড বসাতে হয়েছে, এই ওয়্যান কার্ড এখানে বসাতে হয়েছে। ওই জন্যই এইটা দেখাচ্ছি যেখানে এই সকেটে ওয়্যান কার্ড বসবে। এটা দেখে নিতে হবে কটা সকেট থাকবে, দুটো সকেট না একটা সকেট, সেটা দেখে নিতে হবে। এবার তুমি চাইলে তুমি দুটো সকেটেই বসাবে, তুমি যদি চাও তুমি একটা সকেটে ওয়্যান কার্ড বসাতে পারো। সেটা ডিপেন্ড করছে তুমি কোথায় নেটওয়ার্কটা তৈরি করছো বা কি ধরনের নেটওয়ার্ক করছো, সেই তার উপর ডিপেন্ড করছে কটা ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ড তোমার লাগবে, WIC লাগবে, সেটা ডিপেন্ড করছে। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। ওই আগের দিন আমি দেখালাম না সিমুলেটারে যে একটা WIC নিয়ে এখানে বসালাম আর তুলে নিয়ে গিয়ে ওখানে বসালাম, ওই জিনিসটাই আমাদের মার্কেট থেকে কিনতে হয়, যেটা আগে কিনতে হতো না। যেমন আমরা যখন আমি 1751 সিরিজের রাউটারে কাজ করেছি একদম আগে, বলছি ইন দ্য ইয়ার 2006-2007-এ, সেখানে কিন্তু 1751 সিরিজের রাউটার এই সবগুলো থাকতো। ওরা কি করলো, এই পরের দিকে যত মডার্ন মেশিনস গুলো এলো ওখানে কি করলো, এটা চালাকি করলো, করে বললো না ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ড তোমাদের কার্ড পারচেস করতে হবে, আমরা দেবো না ওখানে। ব্যবসা আর কি, আর কিছুই না। পুরোনো রাউটারগুলো খোলা যায় তো স্যার কার্ডগুলো? হ্যাঁ, ওগুলো ডিটাচেবল তো, মানে তুমি বাইরে থেকে গিয়ে চেপে আটকে দিলে, দিয়ে দুটো স্ক্রু মারলে, এবার তোমার যদি মনে হলো তুমি দুটো স্ক্রু খুলে ওটাকে বার করে নিয়ে এলে, মানে তুমি কিনে আনার পর ওটা বসানো যায়, যেটা আমরা করেছিলাম। আমরা কিনে আনলাম রাউটার, কিনে ওরা পাঠিয়ে দিল বাড়ি অফিসে, তারপর দেখলাম ইন্টারফেস কার্ড নেই, আবার দুটোর অর্ডার দিলাম, ওরা ওদের লোকই ডেলিভারি করলো, দিল, এসে ওরা কার্ড দুটোকে শুধু ফিট করে দিয়ে চলে গেল, ব্যাস। স্যার আমি বলছি পুরোনো গুলোতে স্যার। না, পুরোনো গুলোতে থাকতো, আমরা তো কাজ করেছি, পুরোনো গুলোই থাকতো। স্যার পুরোনো পুরোনো থাকতো মানে আমি না পুরোনো গুলোই থাকতো বলতে আমি এটাও বলি, যখন আমরা 1751 সিরিজে করেছি তখন কিন্তু এই ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ডের কনসেপ্টটা ছিল না। তখন বেসিক্যালি যেটা থাকতো সেটা হচ্ছে সিরিয়াল কানেকশন, ওই যেটা তোমরা দেখালাম, সিরিয়াল কানেকশন দিয়ে কানেক্টিভিটি হতো। পরের দিকে যখন ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ড এলো তখন কিন্তু ওই কিছু রাউটারে ওরা কি করলো, একটা করে কার্ড কি ইনবিল্ট করে দিল, মানে রয়েছে, তোমার যদি মনে হয় একটা স্লট আছে তুমি এক্সটার্নালি বসিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে। কিন্তু এখন যেটা করলো, মানে আমি 2016 বলবো না, 17 অনওয়ার্ডস যেটা দেখতে পেলাম, ওরা কোনো কার্ডই বসাচ্ছে না। ওরা বলছে আমরা মেশিনটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের যদি ওয়্যান ইন্টারফেস কার্ডের দরকার পড়ে ইউ হ্যাভ টু পারচেস। তাই জন্য তোমাদের দুটো কার্ড প্রায় 54,000 মতো খরচা পড়েছিল দুটো কার্ডকে কেনার জন্য, আমরা এনেছিলাম, বুঝতে পেরেছো? অতএব চেঞ্জ হয়েছে আর কি এইগুলো করতে করতে গিয়ে। এটা একটা ছবি দেখাচ্ছি, যেটা এটা হচ্ছে একটা DSL রাউটার, মানে রাউটার আর DSL কানেকশন যদি থাকে। DSL মানে কি? স্যার ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন। গুড। ADSL আর SDSL এর মধ্যে পার্থক্য কি জানা আছে? স্যার অ্যাসিমেট্রিক আর সিমেট্রিক। হ্যাঁ, কি হয় ওটা, জিনিসটা কি? স্যার অ্যাসিমেট্রিকে মনে হয় ডাউনলোড আর আপলোডটা সেম ব্যান্ডউইথ শেয়ার করে। না, অ্যাসিমেট্রিকে সেম হয় না, সিমেট্রিকে স্যার। সিমেট্রিকে সেম। হ্যাঁ। আর অ্যাসিমেট্রিকে হচ্ছে
আলাদা, Download টা বেশি। ডাউনলোডটা স্পিড বেশি হয় আপলোডের থেকে, ঠিক আছে। যাই হোক, এরপরে আসছি যেটা এই পিকচার, এটা এই তোমাদের কি 11টা 20 অবধি না এটা? হ্যাঁ স্যার। ও বাবা, হয়তো 11টা 25, তোমাদের বোধহয় পরের ক্লাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমি এই আপনারই একটা ল্যাব আছে 1:20 হ্যাঁ, 1:10। আমি তাহলে এই যে টার্মিনাল কনসোল, এই জায়গা থেকে কিছুটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে রাখবো ল্যাবেতে, প্লাস আজকে ল্যাবে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে iOS এর ব্যাকআপ কি করে নিতে হয়, রেস্টোর কি করে করতে হয়, ঠিক আছে। তাহলে ওই পার্টটুকুও হয়ে যাবে কভার, আর আমার ল্যাবের পার্টটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে। নিয়ে তাহলে কি হবে, নেক্সট ক্লাসে আমি স্ট্যাটিক রাউটিং করিয়ে ল্যাবেতে স্ট্যাটিক রাউটিং কনফিগারেশন নেক্সট উইকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে কে কে আছো বলো, অজিত বাদ দিয়ে। सभी प्रोग्राम সবাই से আছে। সবাই আছো না? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। ओके सर। হুম হুম স্যার হুম, 1 মিনিট।